श्राम जय श्री राम। मीर भाई तुम टे बुझार कम रोच माने बुझार कम रोच माने बुझीच से क्लीयर हो पार जे मु बेले बेले कहीदे रूप अरूप स्वरूप एमती कहीदे ये विद्या लोक फिर रूप चित्र जगत को आसले भक्ति कर आनंद कर जदि विद्या लोक रही तुमको ये जो चित्र लोकर आनंद आसबनी जमती जनक राजा विद्या लोकर हेले भी से ठाकुर देखिकी भी देही लोक को पढ़ाइले जे देही लोकर भी एत चमत्कारता अच्छी सीता भी देही लोकर थे वर्षाटा जहाँ भक्ति कौच तेणु आम चित्र जगत गोटा विचित्र जगत एमती बेले बेले कहीदे तेणु आज मो रूप अरूप स्वरूप बाबद किसी ज्ञान दूची जोटे बुझीपार तेणु गोटे कहानी आगे शुण से कहानीटा शुणी सारे आउटे क्लीयर हम गोटे गाँव में गोटे विधवा बुढ़ीटे रोला तार गोटे पुओ था ता ना हूँ हरि ता ना हरि बहुत कम वर्ष था 10-12 वर्ष था ये विधवा लोकटी काम धंदा करके पुटी पाले मो पाठ पाठ पढ़ा कम खाली खाया पिया पढ़े किंतु जानिथ साधु सन्थ चतुर्मास्या हेले से मैंने गाँव को आसती कारण चतुर्मास्या बण रहीपर गाँव आसिले कौन गोटे जगार रही से गाँवला से साहय करती से भजन फजन सब हुए से रह थे से गाँ को किसी साधु पड़े सन्थ आ से गाँव से बुढ़ी घर पाखापाखि गोटे घर से रही प्रतिदिन डालमा है अन्ना साधु सन्थ खाइले भजन चले ये जो छोटिया पिलाटा हरि जाए पाखे बस से भी छुआटी देखी भारी खुशी होती हरि बाबा तू खा ये करे सहित रू 4 मास रहीगला ना ना चतुर्मास्या जो 4 मास चतुर्मास्या रहीगला संस्पर्श नाम संस्पर्श कथबार्ता सहित मिसीगला आर मन है मुझे सहित पड़े तार हरिर मन है पड़े किंतु घरे रही विधवा माँ से बाबा कहला बाबा मु आपण सहित जी बाबा कहला अरे हरि तू ये बकरना कर तू जाइए कौन कर तो माटा तो पालुची सी के जोर कांद तू जाना बरंग बड़ हेले तू जी से हरि कहला तो बाट ना बाबा तो बार बार मना कले हो कौन मना कर बाबा तांकर पेटी बुटला बांधी जो चतुर्मास्या सरीगला बाहर गले बाबा 2-4 किलोमीटर जाइए कौन हरिता पछे दौड़ा फेर घर दौड़ गला दौड़ के फँ फँ हो बाबा अरे हरि तू आइलु ना बाबा मत भल लगुनि गाँ मुझे सहित पड़े कहले अरे मुझे तो भल पाँच मुझे यही कहूँ तो बोटा कांद ये तो बो कांदी सारे मो पु कड़े गला तार भरसा तू से फेर बुझे बाजे हरि की विदा कले कहले ना या पछरे गले मत ये ने ना ये पढ़तु मु मोर दिने दिन छाड़ी पढ़े भी बणु को आसी देखा आ बो के कथा कहब ना बो छाड़ कि सी जो तार जो भावना मनर जो भावना से तो नई कूल खेलुच पिला सहित लोक दौड़ी जाए देखले हरि हरि तू दौड़ी गया तो बो को साप कामुड़ गोखर साप कामुड़ कहला प्रभु जा भल है मो बो चल जाओ मैंने कौच एड़ी ओढ़ मो बो चल जाओ आसला बेलू लोक घेर बो गला मरीगला आखि नील पड़गला संध्या समय से कहला आपण मैंने सब कहीं रही ना बहुत संस्कारटा करदे पड़े कहले ना ना संस्कार आज हो पार काली सकाल हम छोट पिला देख कहला काली सकाल कर ठीक अच्छे काली सकाल आस तू रही तो भोगत हाँ मो भोगत मोर शोबी काली सकाल संस्कार हम आते राति 12टा गोटे बाजिला आ तो कहीं ना सब डिया सिलकाठी आणला से गो ऊपर जो छण कुटा ता घर सब जा बोला लिजे पकईदेला डिया सिलकाठी मारदेला कौन घरे मारदेला माने घर जलला बो भी संगे जलिला सकाल आलू पड़ी मत तो बात कहला बो ना बो तो मरीगला घर भी चलीगला आ मोर किए रहा कि मोर तो से साधु सन्त रही मु बणु को पड़े ये गोटे कथा रखी कहूँ बोधे नरसिंहटा हे बोधे आमर उत्तर भारत से बाबा कि ना खंडे चाड़ियाटे सी तार खटे पड़ी शुणुची खा भल बाबा थे से कौट भिक्षा कर जाए लोक जाए तुम घरे निआ लगी जा सी के दौड़े भारी जोर दौड़े मो घर निआ लगी
लोक भी କିଛି ଟାଣି ଆଣି କନ୍ଥା ଫନ୍ଥା ସବୁ ପଦା ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିଗଲାଣି ଘରଟା ଘୁରୁ ଜଳୁଛି ସେ ଆଇଲେ ତ ଯେଉଁ କନ୍ଥା ଫନ୍ଥା ଥିଲା ସବୁ ଫୋଡ଼ିଲେ ତାପରେ ଏ ଖାଇଯା ମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟା ଘୋରେଇଥିଲେ ତାକୁ ବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାକୁ ବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଖାଲି ନେଗଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ହସିଲେ ଯା ଖାଇଯା ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କିଛି ସମୟରେ ଧୂଳିସାତ କିଛି ନାହିଁ ଲୋକ ତାଠୁ ଯାହା ଥିଲା ତଳା ଇଏ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଯାହା ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ବି ପଡ଼ିଦେଲା ଖାଇଯା ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆରେ ବାବା ଆଉ ତମେ ତ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଫୁଟି ଦେଲ ଘର ବି ନାହିଁ ଶୋଇବ କେଉଁଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ ତ ରହିଲାଣି କେତେ ବାଟ ଆଉ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରେ କହିଲେ ବୋକା ତମେ କ'ଣ ଘର ପଡ଼ିଛ ଯିଏ ତାର ପଡ଼ିଛି ସିଏ ତାର ବୁଝିବ ନାହିଁ କି ମୁଁ ମୋର ରହିବି କି ଖାଇବି ତମର ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ପଶି ଯାଉଛି ସେ କହିଲେ ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଜିଦି ତା ବାବା ତାର ଶୋଇଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା ତାର ମୂଳରେ ସେଠୁ ଗାଁ ଲୋକ ଫେରିଗଲେ ସକାଳୁ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବାବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଚାଲ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫେର ଗୋଟେ ଘର ହେଇଛି ବୁଢ଼ା ତାର ତା ଭିତରେ ଖଟରେ ଶୋଇଛି ଘର ସେମିତି ବଢ଼ିଆ ଘରଟେ ହେଇଯାଇଛି ବୁଢ଼ା ତାର ଖଟ ଉପରେ ଇଏ ବୁଢ଼ା ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଥିଲା ଆସି ଦେଖିଲେ ଫେର ସକାଳେ ଘର ଫେରେ ଖଟ କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ କେମିତି ବାବା ହେଲା ଇଏ ଚମତ୍କାର ତା କଥା କହିଲା ଚମତ୍କାର ତା କିଛି ନାହିଁ କହିଲା ଆମର ଟିକେ ସେମିତି କରିଦେବ ନା କହିଲା ଯାଉନା ତମ ଘରେ ସବୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବ ଯା ତମ ଘରେ ସବୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବ ସକାଳୁ ଘର ହେଇନଥିବ କି ଯା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ତମ ଜାଗାରେ ତ ଦେଖୁଛି ସେଇ କଥା କଥା ତ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ତା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ନା ତା ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବ ଅଗ୍ନି କି ସେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ଇଏ ବି ଠାକୁର ଇଏ କେତେବେଳେ ଆସେ ନା ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ଏଟା ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିବ ନା ରୂପା ବା ଅରୂପରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଅରୂପରେ ବି ରହିବ ଚିତ୍ର ଜଗତ ଯେଉଁଟା ଭାବ ସମାଧି କହୁଛ ମୁଁ ରହିବ କିନ୍ତୁ ରୂପ ରହିବନି ମୁଁ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପ ଆସିଯିବ ସ୍ୱରୂପ ଆସିଯିବ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥା ସେ ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଗ୍ନିଟା ବି ଠାକୁର ନା ନାହିଁ ଯା ଖାଇଯା ଦେଖିବ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ସେ ଯେଉଁ ପାଳିଥିଲେ ଯେଉଁ ହରିଣୀ ଯୋଗୁଁ ଯିଏ ହରିଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭରତ ମୁନି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ ଭରତ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜଡ଼ ଭରତ କିଛି କରନ୍ତିନି ସେ ତ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭାଇ 4-5 ଭାଇ ତୁ ସବୁବେଳେ ମାଛ ରଖନ୍ତି ଖୋଡ଼ା ହୁଣ୍ଡାଟା ବେଳେ ବସୁଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ ତୁ ବିଲକୁ ଯା କହିଲେ ଯା ଆଜି ଧାନ କିଆରି ଜଗିବୁ ବାଡ଼ି ନେଇ ଯା ତୋର ବାଡ଼ି ନେଇକି ଯା ସେଠୁ ଖାଲି ଘରେ ଖାଇକି ବସିବୁ ଯା ସେଠୁ ବାଡ଼ି ନେଇକି ତାର ବିଲ ଜଗିବା ପାଇଁ ଗଲା ବିଚାରି ଏକ ଧାନ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଲେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଜଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ନା ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସବୁ ପାତଳା ଧାନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିକି ଖାଇଯାଉଛି ଇଏ ଯେମିତି ବସିଲା ଚଢ଼େଇ ଆଇଲେ ହଜାର ହଜାର ପଲ ବୁଝିଲେ ଇଏ କ'ଣ କରିବା କଥା ସେଠୁ ଇଏ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହେ ରେ ରାମ କା ଚିଡ଼ିଆ ରାମ କା କ୍ଷେତ ରାମ କା ଚିଡ଼ିଆ ରାମ କା କ୍ଷେତ ଇଏ ତ ରାମଙ୍କର ଚଢ଼େଇ ରାମଙ୍କର କ୍ଷେତ ବିଲ ହଁ କ୍ଷେତ ଖାଓରେ ଚିଡ଼ିଆ ଭରି ଭରି ପେଟ अरे खारे भिड़िया ये चढ़े चिड़िया भरी भरी पेट ये चढ़े सब पेट पूरा खाई जा रे ये तो राम को कियारी तमें तो राम खाई जा तांको घर 12टा गोटे आसला बेलू कियारी सफा हाँ सब खाई खूब माट देले तू आइलु जगिया धान कियारी उतरे देले ताल से कौ अवस्था अच्छी राम का चिड़िया राम का खेत खाओरे चिड़िया भर भरे पेट ये ज्ञान अवस्था जे मु स्वरूप अरूप अवस्था कहि जे ये पिला कौन कला ना बहुत मरीगला जंगल दौड़ला दौड़ी दौड़ी जो बाड़ जंगल भीतर पशिला खाली हे बाबा सब कुआड़े गल हे बाबा कुआड़े गल अरे बाबा कौटी किए शुण बाबा कौटी माने विराट विराट जंगल कुआड़े साधु सन्त रोचंदी ये बाबा सहित केमी भेट पूरा विकल हो कौटी गछ शोला गुंफा भर शोला एमती 12 बुली खाली जंगल सारा कांदी कहते बाबा सब कुआड़े गल मु हरि आई मत ठाकुर सही पारे पूरा रूप धरिकी आसिक छिड़ा कहला हरि एटी दंड ठाकुर शंख चक्र कथा ये चिन्हला ठाकुर बुझेले कहले बाबा रे तोर बयस होनी साधु सन्त देखा भी तोर पाइबनी तू बर मो कथा मानी घर को पड़ा घर संसार कर आ मत तू पाई मु तो हाथ मारी तू मत पाई
କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ତ ପାଇଲି ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଲି, ଫେର ଘର ସଂସାର କରିକି ଆଉ କ'ଣ ପାଇବି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ପାଇଲି। ଠାକୁର ହସିଲେ କହିଲେ ବାପାରେ ଇଏ ମୁଁ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ରୂପଟା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ରୂପଟା, ଆପରେ ଅରୂପ ଅଛି ପୁଣି ବି ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବୁ ଜାଣି ସେତେବେଳେ ତୁ ମୋତେ ପାଇବୁ, ଏଇଟା ତ ରୂପ। କହିଲେ ଇଏ ରୂପ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି? କହିଲେ ନା। ତାହେଲେ ଆପଣ କେନ ସ୍ୱରୂପ? ଠାକୁର କହି ବୁଝ ହଉ ବାବା ମୁଁ ଠାକୁର ମୁଁ ବୁଝିଲି ଘରକୁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପଳେଇଲା ବେଳେ ପରେ ଜାଣିଲା ଯେ ଇଏ ଠାକୁର ନୁହଁ, ମାନେ ଇଏ ଠାକୁର ନୁହଁ, ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। ଇଏ ତ ରୂପରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଆଉ ଠାକୁର ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁ ମୋତେ ପାଇବୁ ନାହିଁ, ତୋତେ ଆର ଜନ୍ମରେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ତେଣୁ ଏ ପିଲା ଦେଖିଲା ମୁଁ ଯଦି 12-14 ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଠି ବଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 80-100 ବଞ୍ଚିବି ଠିକଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଆର ଜନ୍ମରେ ପାଇବି, ଆଉ ଏ ଜୀବନଟା ରଖିକି ଲାଭ କର। ସେଠୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଡେଇଁଲା, ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଡେଇଁଲା ତୁଳା ଭଳିଆ ଆସି ତଳେ ମରୁନି, ବାଘ ସିଂହ ଆଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଡେଇଁଲା, କେମିତି ମୋତେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆର ଜନ୍ମ ପାଇବି ତାଙ୍କୁ ପାଇବି। ଇଏ ବାଘ ସିଂହ ହାତୀ ଯିଏ ଯାହା ଆଉ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗଛ ଉପରୁ ଡେଇଁଲା ଆଉ ମଲା ନାହିଁ, ଆଉ ହବ ମାନେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ବି କାହା ହାତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଆଉ ହଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଖେଳିବ ଡାକି ଡାକି ସେ ଜୀବନଟାକୁ ବିତେଇ ଦେଲା। ତା ପରଜନ୍ମରେ ସେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା, ତା ପରଜନ୍ମରେ ସେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନାରଦ। ତେଣୁ ନାରଦଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ହରିଥଳ, ଏଇ ପିଲା ଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତିଟା ହେଇଗଲା। ଯେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି ବୁଝିହେଲା, ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ମୁଁ ଆହୁରି ପରିଷ୍କାର ଟିକେ ବୁଝଉଛି ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ, ରୂପ ଉପରେ। ଥରେ ଗୋଟେ ମଠରେ ବହୁ ଶିଷ୍ୟ ସବୁ ସହିତ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ପଢ଼ନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶିଷ୍ୟ ନିଅ। ସେ ଜଣେ ଗାଁରୁ ଏକଦମ ସାଧାରଣ ଘର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯାଇଥିଲା, ତାର ପାଠଶାଠ ନାହିଁ, ଇଏ ସଂସ୍କୃତରେ ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ପଢ଼ା ହେଲେ। ତାକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ବାପା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ତୁ ତ ସଂସ୍କୃତ ଏତେ ପଢ଼ିନୁ, ଏଠି ସଂସ୍କୃତରେ ତ ସବୁ କଥା ବୁଝା ହେଉଛି, ତୁ କରେ ଆମ ମଇଁଷି ପଲଟା ତୁ ଜଗିବୁ, ଯେଉଁ ମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି ତୁ ଜଗିବୁ, ବିଲକୁ ନେଇଯିବୁ, ଗାଈ ମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି ଜଗିବୁ, ଆସି ମଠରେ ଖାଇବୁ, ଆଉ କ'ଣ। ସେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ମାନିଗଲା। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରଫନ୍ତ୍ର କିଛି ଦିଆଯାଇନି, ମନ୍ତ୍ରଫନ୍ତ୍ର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କେବଳ ଗୋରୁ ମଇଁଷି ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱଟି ଦେଇଦେଲେ। ସେ ତାର ନେଇଯାଇ ଯାହା ଚାଉଳ ଫଳ ସେଠି ରୋଷେଇ କଲା, ଦିନ ଭରି ଜଗିଲା, ଫେର ସଞ୍ଜବେଳକୁ ମଠକୁ ଆସିଲା, ମଠରେ ଯାହା ରୋଷେଇ ହେଲା ସେ ଖାଇଲା, ପୁଣି ସକାଳ ହେଲେ ତାର କାମ ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ତୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ଯାହା ହେଲେ ବୁଝ ନ ବୁଝୁ ଆସିକି ବସିବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ଦିନ ତ ଏ କାମ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସିକି ବସିବୁ। ଇଏ କ'ଣ କରେ, ସେଇ ଦିନ ଭରି କାମଦାମ କରିକି ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସିକି ବସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପଳେଇଲା। ଥରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବାବା ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁମାନ ଧରିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଆସି ସେ ଦୁଆର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ବୁଝିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ବାବା ଭିତରକୁ ଆସ, ବାବା ତୁ ଖଟି ଖଟିକି ଆଇଲୁ, ଭିତରକୁ ଆ। ଶୁଣିଲାନି ବାବାଙ୍କ କଥା, ମାନିଲାନି। ବାବା କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ତୋତେ ଡାକୁଛି ବାର ଭିତରକୁ ଆ, ବ। କହିଲେ ବାବା ମୁଁ ଯଦି ଭିତରକୁ ଯିବି ମୋ ସିଂହ ଦୁଆରେ ବାଜିବ, ମୋ ସିଂହଟା ଦୁଆରେ ବାଜିବ। ମାନେ ସିଏ ସ୍ୱରୂପଟା କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି, ମଇଁଷି ହେଇଗଲାଣି। ମଇଁଷି ଜଗି ଜଗି ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ ମଇଁଷି ସ୍ୱରୂପଟା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା। କହୁଛି ନା ବାବା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ, ସିଂହ ବାଜିବ। ବାବା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କୁଣ୍ଡେଇଲେ, କହିଲେ ବାପାରେ ତୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲୁ, ତୁ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ। କହିଲେ ବାପା ତୁ ମୋ ଉପରେ ତୁ ନା ରଖିବୁ, ତୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲୁ। ତାହେଲେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏଠି ତମେ ଦେଖିବନି ଯେ ଖୁଣ୍ଟଟାକୁ ପୂଜି ପୂଜି ସେ ଖୁଣ୍ଟର ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ପଳାଇଲା, ନାଇଁ ନା ପଳାଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବ ଜଣେ ବାବା ବହୁତ ପଢ଼ିଥିବ, ସେ ହନୁମାନଜୀକି ପୂଜା କରି 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 ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ବାହାରିଲା, ହଁ ରୁମ ହେଇଗଲା ଦେହରେ, ସ୍ୱରୂପ ଆସିଗଲା। ଏମିତି ଶିବାନନ୍ଦକୁ ଜାଣିଥିବ, ସିଏ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କରି ତାଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ବି ହେଲା। ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ବି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି ସବୁ କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପରମହଂସଙ୍କର
जो शिष्य बहुत देखियो बहुत निकटतर जो मैंने होती देखियो लक्षण प्राय पलि आस कथाभाषार ढंग सब पलि आस केतक अभिनय करती केतक नेचुराल भी से ढंग पलि आसे गुरुर स्वरूप पलि आसे ये है गोटे पर्याय कथा जदि कृष्ण को भजी थे कृष्ण स्वरूप आउच राम को भजिले राम को स्वरूप आस दुर्गा को भजिले दुर्गा स्वरूप आस हनुमान जी को भजिले हनुमान जी स्वरूप आस अर्थात से गुण रूप ता भीतर केन्द्रीभूत हो जाऊँ ता भीतर चली आस जिनस गुड़ा लगुच जमी मुझे जे रामकर स्वरूप को प्राप्त होती से देखिए राम भाया लगे मुझे त्याग करी मुझे त्याग करी मुझे त्याग करी पूरा से चरित्र भीतर पड़े आस किंतु नीर भाई आउ निरा रहीगला ज्ञानटा जो ज्ञानटा रहीगला सी जहाँ को कहती धर्म छड़ा कथा गोटे धर्म को छाड़ीदे जो ज्ञानटा आसे से जो ज्ञानर स्वरूप हो गले काम बढ़ीगला सब बढ़िया ज्ञानर स्वरूप क्या हाथ में ना कुंडली थे जागृत हेले सी क्या नहीं ज्ञान ही तार अंतिम पर्याय सब छाड़ तो ता कृपार जमी मोर है मुझे कौन करूली से तार ज्ञान को पलैला जो ज्ञान को पलैला से रूप कथा माने स्वरूप पुणी भी ज्ञान अवस्था कथा कहूँ माने से ना कि तार राम का चिड़िया राम का खेत आउ खार चिड़िया भर भर पेट आउ ताको गोटे जिनस देखा ना दुई देखा जदि तुम घर पड़ जाऊँ ठीक जो तुम कोठा हो ठीक प्रतिवाद ना ज्ञान स्वरूप प्रतिवाद कौट आसला पाखे बुद्धि तो कम कर प्रतिवाद कौन कर तेणु ज्ञानटा सबू मानि जाए सबू जहाँ हो ठीक एमती दया दया फसा ये भी ता देहर पड़े जाए मु निज कथा कहूँ विचार करी मु प्रकृत ज्ञान को जाइए तो मो कथा नुह ना मु केवल कहूँ मुझे प्रथम प्रथम राम भजुली कि जो भाई गोटे रामकर स्वरूप आसूला मत भारी भल लगुला से कथा जड़े गोटे बणी चढ़ई दीटा बणी चढ़ ना घू कालिका तार कार गोटे श्वास था यही आम घर से केलाटी नहीं आसी से घू गाड़िका दीटा को बिक केते टंकार 80 टंकार बिक आ तार कौन लुगा नब ये कर यहीटा मारिकी खाइले तार श्वासटा भल लगे निरा मु ठाकुर पिंडार बसी खाऊ तो पिंडार बसी खाऊ मत सब शुला से केला आई से ढाक दीटा नहीं आसी मो भात गुंडा गलानी गली पाला मु उठी गली मुझे से केला देखला बस हसुची भारी कहीं पैसा 100 रोजगार कर मुझे संजय दा बो डाक संजय शुने ये केत नब ना 80 टका कही नब लुगा मुझे तोर श्वास रोग भल हवा दरकार ना ये चढ़ई दीटा खावा दरकार कहला ना श्वास रोग भल हवा दरकार से मत डाणती 150 भी मुझे तू हाँ गोटे कर ये गोटे बोतल पुराणा घी मो पाखे अच्छी महू भी अच्छी तू तुलसी पत्र आ महू घी खोलू तो झी भल हो तू ढाउक दीटा को मत दे कला ना नहीं जा मुझे कल कहली 80 टका ढाउक आ कौन गामछा गामछा नब खंडे नहीं जा सी सब खोलिकी मत मो बेगर पूरा बुझे मुझे आनी उड़े दे सी दीज उड़ी 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 पाली आड़ पलैले तल आड़ से स्वामी स्त्री मो आखि लुह झर थे से उड़ी पलैले गोटे केते भल जिनस तो ना ना आउ थे बग गुड़ा को एमती गोटे केलुनटे धरिकी बग गुड़ा मोड़ी देकी से कौन क्या होते पूरे सी ए बिक मागे अरे कौन हड़ लगुच ना बग 3टा अच्छे मो मुंडा खराब है मुझे तू गोटे कम कर केतरा ना कला 40 टका ना मुझे दे बग गुड़ा दे सी सब गोटे गोटे खोलला खोलिकी मुझे छाड़ू से छोटा हो जाए क्या गोड़ से छोटे छोटे किए जा उड़ी पलैला केमी पलैला गोटे आउ अति टी मुड़ी मारी देती झाड़ी डोली पानी ठीक कला बेलू समय लगे छाड़ा से दल उपर जा बसला पोखरी दल उपर तापर देखला को आपर दिन ना उड़ी जाऊ जा कर आपर मो मन बुझीगली चिन्हांग किंतु एबे नीर भाई मोरी आगे भी से जिन हो मत किसी फिल हो ना यही हूँ बड़ कथा ज्ञान अवस्था
ସେଇ ଯେଉଁ ଦୟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଥିଲା ମୋ ଭିତରେ ଲୁହର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରା ଥିଲା। ଏବେ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କିଏ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବ ଏ କଥା ନୁହଁ, ସେଭଳି ଆଉ ଭାବଟା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେମିତି କେହି ମରୁନେଇ, କେମିତି କେହି ବି ଜିଉନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କର୍ମଫଳ କେବଳ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାରିବେ କ'ଣ? ତାର ଗୋଟେ ମାଠିଆଟାକୁ ବାଡ଼େଇଦେବ, ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ପଳେଇବ? ସେଇ ପବନଟା ପବନ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ବା କରିପକେଇଲା ଅଧିକା? ଫେର ମାଠିଆଟେ ଥୋଇଦେଲେ ସେ ପବନ ଆସିକି ପଶିଗଲା। ତେଣୁ ଘଟ ଯେଉଁ ଆମେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଚାର ରହୁଥିଲା ମରିଯିବା, ଏବେ ସେଇ ବିଚାର ବଦଳିଗଲା ଯେ ଘଟ ବୋଇଲେ ମାଠିଆଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସୁଖ ସ୍ୱର ଆତ୍ମା ୟାର କିଛି ହଉ ନାହିଁ, ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଯାଇକି ପଶିଯାଉଛି। କେବଳ ଆମେ ମାୟା ମୋହ ପାଇଁ କେବଳ ଏଠିକି କନ୍ଦାକଟା ଚାଲିଛି। ଇଏ ସ୍ୱରଟା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଥିଲା, ମୋତେ ନା କାନ୍ଦିବା ଦରକାର, ମୁଁ ମନା କରୁଛି କି କାନ୍ଦିବାରେ ମୁଁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ବିଚାରଧାରା ତ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ କେହି କାହାକୁ ମାରୁନେଇ, କେହି ମାରିପାରିବ ବି ନାହିଁ। କାହାକୁ ମାରିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ସିନା, ତା ଭିତରଟାକୁ ମାରିଦେବ, ପବନଟାକୁ ମାରିବ କି? ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇରକମ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଭାବକୁ ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଗଲେ ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଗୌଣ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ସେ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝଉଛି। ଆଉ ରୂପ ଚିତ୍ର ଜଗତ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଜଗତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖି ବୁଝିକି ଆମେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ରହିବା, ବୁଝିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ସ୍ୱରୂପଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ରାମକୁ ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ରାମଙ୍କ ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ହନୁମାନଙ୍କ ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପରମହଂସଙ୍କ ଗୁଣ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯେମିତି ଏକଲବ୍ୟ ବି କରିପାରିଥିଲା। ସେଇ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା, ଏ ତ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ଜ୍ଞାନକୁ ଗଲା ପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ସବୁ ତ ଠିକ୍, ତୁମେ କେଉଁ ଭୁଲଟା ଧରିବ? ଜଣେ ଜଣକୁ ମାରୁଛି ଠିକ୍, ଜଣେ ଜଣକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି ଠିକ୍, ଏଠି ସବୁ ଲାଗିବ ଇଏ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି। ତୁମେ ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ ବି କରିବ, ମନରେ ଆସିବନି। ମନରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆସିଲେ ବି ତାକୁ ଘୋରେଇ ଦେବ ଜ୍ଞାନଟା, କାରଣ ତା ପଛର କାହାଣୀ ଥିବ କିଛି ଯେ ତୁମେ ତାର ମୂଳ ପାଇବନି। ଜଣେ ଜଣକୁ ବାଡ଼ଉଛି ତୁମକୁ ଦେଖାଯିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ବୁଝି ଘରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଆର ଜଣ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଥିଲା। ମାନେ କେଉଁଟାରେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ପାଇବନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପଛପଟରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରହିଛି, ବୁଝିହେଉଛି ନା? ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କହିଲି ରୂପ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଜଗତର ରୂପ, ଏଇଟା ତ ମୋହ ରୂପ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତର ଯେଉଁ ରୂପଟା, ସେ ରୂପର ପରେ ଯାଇକି ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାଟା, ସେଇ ଯେଉଁ ରୂପକୁ ସ୍ୱରୂପ କହନ୍ତି, ଫେର ତାପରେ ସ୍ୱରୂପ ପରେ ଜ୍ଞାନ ହେବ। ସେଇ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ, କେବଳ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ଯେ ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଯେତେ ଦିନ ରହିପାରିବ, କାରଣ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ମାନେ ଗୋଟେ ରୂପର କଥା ଆସିଗଲାଣି, ଭୋଗସ୍ୱରର କଥା, ଭୋଗ କଥା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ରହୁଛି, ସେଇ ସ୍ୱରୂପର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଉଛି। ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ପରେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ସ୍ୱରୂପ କୁହାହେଉଛି। ଜଣେ ମଇଁଷିର ସ୍ୱରୂପଟା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏ କେମିତି ଆସିଲା? ନା ସେ ମଇଁଷି ଦେଖି 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 ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଭାବି ଭାବି ସେ ସ୍ୱରୂପଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସ୍ୱରୂପଟା ଆସିଲା, ସ୍ୱରୂପ ଆସିଗଲା, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ନିକଟତର ହେଇଗଲା। ସେଠି କହିବ ଯେ ସେ ତ ରାମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିନଥିଲା କି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିନଥିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଥିରେ କିଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଧ୍ୟାନ କର, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପଟା ଆସିଯିବା କଥା। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଇ କଥା କହିଲେ, ରେ ହରି, ଇଏ ତ ହେଉଛି ମୋ ରୂପ, ପୁଣି ବି ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଅଛି, ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ, ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ବି ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ତୁ ଯାଇକି ମୋତେ ପାଇବୁ। ଇଏ ତ ନା ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ବହୁତ ଆହୁରି ଭାବନା ରଖିବ, ମୁଁ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିବି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ବହୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀ